अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिही अल मुतक़द्दिस फ़ी नऊतिल जबरूत अन शवाइबिन नक़्ज़ व सिमातिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन अल मुअय्यद बिसात्वि हुज्जजिही व वाज़िहि बय्यिनातिही व अला आलिही व अस्हाबिही हुदाति त्वरीक़िल हक़्क़ि व हुमातिही अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिद्रिम मख़दूदिन व तल्हिम मंदूदिन व ज़िल्लिम ममदूदिन व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन व ला ममनूअतिन व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। पमख की आयातुनु के अल्लाह ताला द मुक़र्रबीनो और द साबिक़ीनो द आगी द जज़ा और द निअमतुनु ज़िक्र उ फ़रमाइलो। परारवान आयातुनु की दागी द्वेम क़िस्म ख़ल्क़ ज़िक्र चे अस्हाबुल यमीन वर्तवीली शी दागी ज़िक्र कीगी। दागी द निअमतुनु चे आखिरत की बा अल्लाह ताला वर्ला कम कम निअमतुन वर्की पतवर द नमूनी द यौसो निअमत ज़िक्र अल्लाह फरमाई। और बिया अल्लाह फरमाई चे दा अस्हाबुल यमीन प अवल ख़ल्क़ की बम डीरवी और परुस्तनो ख़ल्क़ की बम डीरवी और बिया द द्रेम ख़ल्क़ कम चे अस्हाबुल शिमालु काफिर गस लास वाला दागी द सज़ागानु ज़िक्र अल्लाह फरमाई चे आखिरत की बवर्ता कमी कमी सज़ागानी मिलाउशी न पतवर द नमूनी द यौसो सज़ागानु ज़िक्र अल्लाह फरमाई। और अल्लाह ताला द दी अस्हाबुल शिमाल ख़ल्क़ द अमल ज़िक्रुम की चे दी तबदा सज़ा ज़िक्र मिलावीगी चे दी ब गुनाम कोला और प गुना बे हमेशवालिम काओ लोय गुनाह दावा चे काफिरानु मुशरिकौ और द आखिरत द आक़िदीन मुनकिरु और दा बे वयल चे आया मुंगा और ज़मुन अवलनी प्लारान चे कला मुंग खौरी शू और अडू की शू नमुंग बबिया ज़वंदी कीगु। अल्लाह त फरमाई ची आवाज़ तासुना स्तासु अवलनी खलक और स्तासु नरुस्तनी खलक हम दाबा अल्लाह ताला द क़यामत पवरज दा टोल राजम की। और ब्या बहुत अल्लाह फरमाई कि तासु दा वरज दरो गणला नुस्तासु सज़ा दादा कि वन द ज़क़ूम अगबस्तासु खुराकी और गर्मी यशीदली उबो दा बस्तासु स्का की न दा बद क़यामत पौरस द दी मिल मस्तियाई न दा अल्लाह ताला दे दो क़िस्म ख़ल्क़ ज़िक्र परारवान आयतुनु की फरमाई न दा द सूरह अल-वाक़िआ 20 नंबर आयात न द शपक 50 नंबर आयात पूरे अल्लाह ताला द दे ज़िक्र की न फरमाई व अस्हाबुल यमीन और खावंदान द खिलास मा अस्हाबुल यमीन सखदी खावंदान द खिलास दा सख खलकते द दीबा ला सवाय यानी दा ख खलकते फ़ी सिद्रिम मखदूद
په بیرو کې به وي مخدود بې ازغو بې ازغو بیرې به مخدود د باب د ضربه نه دا د ونې نه چې کله دا ازغي ختم شوي تراشلي شوي هغې ته په عربۍ ژبه کې خضود وي نو داسې بیرې به وي چې په هغې کې به ازغي نه او حدیث شریف کې راځي د دنیا په بیرو کې خو ازغي او د هغې آخرت بیرو په هغې کې به ازغي نه بلکې د ازغي په ځای باندې به د بیرې میوه د بیرې میوه به د ازغي په ځای او داسې به د بیرې دا څانګه ډکوي چې هغه به د ډېر میوې او د ډکوالي د وجې نه به راکږه شوي نو ټیک ته نوم به خو د بیرې وي خو خوند هغه به د دنیا د بیرې غونته نه او هغه به په جسامت کې د دنیا د بیرې عمره نه د دنیا بیرې خو یا د بلورۍ یا د دې نه وړې لوی هغه به د لوی لوی مټکو د منګو په شانتې غټې غټې بیرې وي او الله فرمای اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دلته کې د اصحاب الیمین نه هغه خلق مراد دی چې دا مخکې د چا ذکر وشو د مقربینو د هغې مقربینو نه درجه لاندې او ښکتی نعم نیکان خلق چې الله تعالی هغې جنت ته بوځي یا هغه خلق هم چې مسلمانان وي خو ګناهګار وي او الله ورته دغسې مغفرت وکړي او سزا وله ورنکړي نو دام اصحاب الیمین دي دغه رنګې هغه مسلمانان چې ګناهګاري خو د خپلې ګناه سزا ورته میلاو شي او د هغې نه وروستو بیا جنت ته لاړ شي نو دام په اصحاب الیمین کې داخل دي یعنې دا چې مسلمان وي نو که ګناهګار وي که ګناهګار نه نو دا په اصحاب الیمین کې داخل دي نه الله تعالی د دې نعمتونو ذکر کی وطلح منضود او په کیلو کې به وي منضود په قد کړي شوي د یو بل د پاسه داسې کیلې به وي چې د یو بل د پاسه به وي وظل او په سورو کې ممدود اوږدو کړي شوو کې اوږده اوږده سوري به حدیث شریف کې راځي دومره اوږده سوري به چې یو جنتی هغه په اس باندې سور شي او منډه وخي 100 کاله به هغه منډه ووي خو دغه سوري به ختم نشي دا سوري به څنګه نو دا به کله چې د سارې د انور روخیږي خو نور ښکاره شوي نه او رڼای او سوري نو دغه شانتي دنیا کې د سار دغه وخت ډېر ښایسته لګي دا په ژمي کې هم او په اوړي کې هم په اوړي کې دغه وخت کې ګرمي کمه شي دغه زویلي کیفیت دا په جنت کې همیشه وي دا نه چې نور به یو د نور د وجې نه به سوري نه بې نوره به الله تعالی دا سوري پیدا کړي وماء مسکوب او په اوبو کې به وي مسکوب بیولو شوو کې راړولو شوو کې مسکوب د باب د نصره نه په معنا د راړولو سره او په معنا د بیولو سره نو دا بیدونکي اوبه به وي خو دا به داسې بهیږي چې دا به کنده او نیر ځان سره نه جوړي دنیا کې چې اوبه په یو لار باندې بهیږي د هغه نالۍ جوړه کړي کنده جوړه کړي د جنت نیرونه او اوبه هغه به کندې نه جوړي نه به په کنده کې بهیږي هغه به د ځمکې په سر باندې هموار بهیږي خو دا به خصوصیت چې به یو خوا بل خوا نه وړي دنیا کې چې اوبه داسې د ځمکې په سر بهیږي او نالۍ کنده کې نه بهیږي نو هغه یو خوا بل خوا لاړې شي او وراني وکړي خو دغه د جنت اوبه په خپل سمت کې بهیږي یو خوا بل خوا به نه ځي او د ځمکې د سر د پاسه به وفاکهة او په میوو کې به وي کثیرة ډېرو کې ډېرې میوې به وي دا ډېروالی خو به یا د افرادو په اعتبار سره او یا به د اجناسو په اعتبار سره معنا دا ده چې دا میوې به افراد به زیاتی ختمیږي به نه یا به اجناس زیاتی دومره زیات قسمونه به چې د هغې به څه حد نه
لا مقطوعة نبویشی ختمی شوی ولا ممنوعة او نه منع کړی شوی ختمیږي بم نه مقطوع معنا علما دلته دا کی د یو موسم میوی هغه تر هغه موسم وي چې تر کومې دغه موسم وي چې موسم ختم شي بیا میوه هم ختمه شي نو بیا د بل موسم میوی هغه موسم پورې چلیږي نو د موسم په راتلو سره هغه میوه وي او په ختمېدو سره هغه میوه ختمیږي د جنت میوې به د موسمی میوې نه بلکې دا به همیشه وي هر موسم کې به او هر وخت به هر څنګه میوه دا میلاویږي ولا ممنوعة او نه به دا منع کړی شوي داسې به نه چې ګنې په هغې به چوکیدار ولاړ او تا به ترې منع کي چې ته به یې نه خورې دنیا کې چې ستا نه او پردی میوې وغیرې انو په هغې باندې به مالک چوکیدار ودرولی مالک چې درته اجازت نه کړي نه هغه ستا نه منع دي او آخرت کې به هغه منع شوي نه هر چا ته به دستیابي وفرش مرفوعة او ففرشونو بچونو کې مرفوعة اوچتو کړی شو کې فرش دا جمع د فراش ته په عربی ژبه کې دا بسترې ته ویلی شي فرش دا به اوچت شوي وي یا خو به دا مقام ډیر اوچتي ځکه الله ورته وفرمیل چې دا به اوچتي شوي یا به دا بسترې په خپله باندې دا اوچتي شوي لکه حدیث شریف کې راځي ارتفاعها کما بین السماء والارض د دې دا اوچتوالی به دوری لکه د اسمان او د ځمکې ترمنځ چې څومره فاصله ده دومره به دا بسترې دا اوچتي یا به دا بسترې غټې ډېرې نو د غټوالي د وجې نه به دا اوچتي یو معنا مفسرینو دا کړې ده دوی معنا مفسرینو دا کړې چې د فراش نه مراد دلته کې دا ښځه ده ځکه په عربی ژبه کې فراش ښځې ته هم ویلی شي یعنی دا ښځې به اوچتې وي د اخلاقو په اعتبار سره به هم اوچتې وي د حسن په اعتبار سره به هم اوچتې وي نور د صفاتو لحاظ سره چې کوم ښه صفات دي هغه اعتبار سره به دي اوچتې وي انا انشأناهن بېشکه پیدا به کړو موږ دې ښځو لره انشاء په یو خاص پیدا کولو سره الله به په یو خاص پیدا کولو سره پیدا کړي دا کومې ښځې د جنت کې به دوه قسمه ښځې یو قسم ښځې هغه د دنیا او دویم جنتي ښځې چې هغې ته حور ویلی شي دا دواړه به الله په یو خاص پیدایش سره پیدا کړي نو د حورو پیدا کول د هغې خاص پیدا کول هغه خو دا دي چې دا به د توالد او په تناسل سره نه د سړي او د ښځې نه دا نه دي پیدا شوي بلکې الله تعالی دغه شانتې جنتی مخلوق دا پیدا کړی دی نو دا به د هغې یو خاص پیدا کولی او د دنیا ښځو یو خاص پیدا کول هغه په دې اعتبار سره که دنیا کې یو ښځه بدرنګه وي نو بیا به په جنت کې بدرنګه نه وي که دنیا کې یو ښځه کې یو عیب وي پوزه یې لوی وي غوږونه یې لوی لاس خپې وغیره یې بدرنګه وي نو په جنت کې یو بیا داسې نه وي که رنګ توري نو جنت کې بیا رنګ تور نه وي دغه شانتې که دنیا کې بوډۍ شوه نو بیا په جنت کې بوډۍ نه حدیث شریف کې راځي یو بوډۍ ښځه راله نبي علیه السلام له یا رسول الله جنت ته به زه لاړه شم نبي علیه السلام ورته وفرمیل لا تدخلوا الجنة عجوز یو بوډۍ هم جنت ته نشي تللی دا ورسره نبي علیه السلام مزاح وکړه مزاح یو مذاق دی نو مذاق ناروا دی مذاق خندني ته وي یو مزاح دی مزاح خوش طبعی ته وي خوش طبعي کول پکې د چا بېزتي نه نو دا جایز ده نبی علیه السلام به داسې کول خوش طبي به یې کوله وی بوډۍ خو جنت ته نشي تللی هغې ژړل یا رسول الله ولې ما کې څه چل دی چې زه جنت ته به نه ځم نبی علیه السلام ورته وفرمیل ته به بوډۍ جنت ته نه ځې ته چې ځې ته به ځوانېږي ښایسته کېږي به ستا د ځوانۍ چې کوم ښایسته به تا ته الله درکړي او بیا به جنت ته ځې دغه شانتې په دې عمر کې ته جنت ته نه ځې نو دا به الله تعالی د دې یو خاص پیدا کولو سره به الله پیدا کړي فجعلناهن نو وبګردو مونږ دی لره ابکارا پیغلې دا به همیشه پیغلي چرته به چې دی نو دا پیغلتوب به زړیږي نه عربا اترابا عربا محبوبان اترابا همزولې عرب دا صیغه د صفت مشبه ده د عروب جمع ده دا عروب هغه زنانه ته ویلی شي
چې د خپل ناز او د انداز د وجې خاوند ته خوښی او داسې یو فراست او عقل پکې پروتي چې د خاوند مزاج یې معلوم کړي چې زما دا خاوند په کومه خبره خفه کیږي او په کومه خبره خوشحالیږي، نه کوم چې د خفقان کارونه دا ښځه نه کي، کوم چې د خوشحالۍ کارونه نو د خاوند د خوشحالۍ دپاره هغه کارونه کي. دې ته په عربۍ ژبه کې داسې ښځې ته عروبه ویلی شي او عروب ورته ویلی شي. نو دغه د جنت ښځې به محبوبانی خاوند ته او د خاوند په مزاج باندې به پوی مزاج شناس بی. اترابه د ترب جمع د همزولی بی. یو حدیث شریف دا راغلی دی چې د جنتیانو عمر به دا د 33 کالو وي، هر جنتی عمر به 33 کاله وي. انو د خاوند همزولی بی د دې دپاره چې کم انس او محبت او مینه نه هغه به د همزولو ترمنځ چې څنګه یي نه د غیر همزولو ترمنځ هغه شانتي نه وي. یا مخکې سوره سواد کې تفسیر تیر شوی دی دغه د یو جنتي ښځې دا په خپل منځ کې همزولی بی د دې دپاره چې د یو بل سره بغض او حسد نه پیدا کیږي. د خاوند 2-3 ښځې 4 ښځې نه کوم چې مشرۍ نو عموما د خاوند د هغې نه زړه تور شي او کوم چې پکې جینۍ نه زیات تر میلان یې هغې ته کیږي. انو دغه د جنت ښځې به په دې کې مشرانې کشرانې به نه دا به ټولې همزولې به او دا به د چا دپاره لاصحاب الیمین دپاره د خاوندانو د خلاص. ثلة دا خلاص والا ډیر به وي من الاولین د اولونه وثلة او ډیر به وي من الاخرین د آخرونه. د نبی علیه السلام په زمانه کې صحابه کرامو په زمانه کې او بیا د تابعینو په زمانه کې مونږ ویلو دا قرن اولا دی. په دې قرن اولا کې دا اصحاب الیمین ډیر تیر شوي دي او د دې نه وروسته بیا تر قیامته پورې چې څومره خلق تیر شوي یا اوس ته یا را روان دی دا قرن ثانی دی. نو په دې کې به هم دا اصحاب الیمین زیات وي. دینه دا معلومه شوه چې د نبی علیه السلام امت دا به خامخا داسي چې نیکان خلق په پکې موجودي، نیکان به پکې موجودي. داسې زمانه به په دې نه راځي چې نیکان خلق پکې ختم شي. یو خو هغه وخت چې بالکل قیامت شو نه قیامت علامات ښکاره شول، کوم غټ علامات دي 10 چې د هغې ذکر مونږ کړی دی انو د نیکان خلق په ختم شي. کله چې دغه غټ علامات د قیامت نه دي ښکاره شوي نه تر هغې پورې په هره زمانه کې به نیکان خلق موجود وي. انو بعضې خلق دا وي یاره نیکان خلق نشته کني ما به ملګرتیا کړې وه. نیکان خلق اوس هم ډېر شته خو چې کله شیطاني حربې او وسوسې شروع شي او زیاتې شي نو بیا ورته نیک په سترګو باندې نه ښکاري. نو دا خو د اصحاب الیمین هغه خلق چې عام مسلمانانو د هغې ذکر اوس ورپسې الله تعالی د اصحاب الشمال د کافرو کومو ته به چې اعمالنامه په ګس لاس میلاویږي د هغې ذکر الله فرمایي و اصحاب الشمال او خاوندان د ګس لاس ما اصحاب الشمال څه بد خلق دی خاوندان د ګس لاس دې ته به اعمالنامه په ګس لاس میلاویږي ځکه ورته اصحاب الشمال ویلی شي. فی سموم و حمیم فی سموم په اور کې به وي و حمیم او په ګرمو اوبو کې به وي. سمومو دا د اور هغه حرارت ته وي چې هغه د دې جسم د مسام ته دننه ننوځي. داسې اور چې هغه د ظاهري بدن یوازې نه بلکې د جسم باندې چې کم نری نری سوري دي مسامونه هغه مسامونو ته ورننوځي هغې ته په عربۍ ژبه کې سموم ویلی شي. او حمیم ګرم اوبو ته وي. وزولن او په سورو کې به وي من یحموم تورې لوخړې والا تورې لوخړې والا سورې چې هغه سفیدمن سورې نه په هغه سورو کې به وي. لا باردن نه به یخ وي ولا کریم او نه به عزتمند وي. داسې سورې به چې هغه به یخني نه پیدا کړي د ګرمۍ نه او نه به هغه څه عزتمند وي. یعنې نه به دغه سورې انسان له جسمانی راحت ورکي او نه به ول روحانی راحت ورکي څه قسم ته راحت به او سهولت به نه ورکي. انهم بشک دیو کانو دیو قبل ذلك مخکې د دینه مترفین خوشاله. دا اصحاب الشمال په دنیا کې خوشاله اوسېدل. نو دنیا کې خوشحالي هغه خوشحالي چې ګناه ورسره ملګري شي نه هغه خوشحالي ناروا ده ځکه الله تعالی د دې د ګناه ذکر کي. وکانو او دیو یصرون چې زد به کو همیشواله به کو علی الحنث العظیم په ګناه لویه باندې لویه ګناه به کوله هغه دانم چې یو ځل همیش په هغې باندې و که دا به نیت یو چې که زه ټول عمر ژوندی یم
نو ټول عمر به زه دا ګناه کوم. دلته د لوی ګناه نه مراد څه ده؟ هغه کفر دی، شرک دی چې په هغې سره دی مسلمان نه وي، هغه لویه ګناه ده. نو په دې باندې به همیشوالی کو. نه کافر ته کافر په فرض کا په دنیا کې ژوند تیر که 50 کاله او دته په آخرت کې په سزا ملاویږي لامحدود چې د هغې به انتها نه. نو د کفر کړي 50 کاله او سزا پې زیاته ده. نو د هغې وجه هم دا ده چې دی په دې نیت باندې و که زه همیشه په دنیا کې ژوندی یم نو زما به همیشه دا کفر مذهب وي، نو په دې به همیشوالی کو. نو دا ورته الله تعالی سزا هم ځکه همیش ورکي. وکانو او دیو یقولون چې ویل به اذا متنا آیا چې کله مړه شو مونږه وکنا ترابا او شو مونږه خاورې وعظاما او اډوکي ائنا لمبعوثون آیا بېشکه مونږ به خامخا راپورته کړی شو، مونږ به بیا الله راپاسي. دي د بیا دوباره ژوندون نه منکرو. او آباؤنا الاولون او آیا پلاران زمونږه الاولون اولنی هغوی به هم بیا راپورته شي. نه الله ورته جواب کی قل ووایه ای نبی علیه السلام او تاسو یوازې نه ان الاولین بېشکه اولنی خلق والآخرین ورستنی خلق لمجموعون خامخا جمع بکړي شي الی میقات یوم هغې وخت د ورځې معلوم مقرر او معلومې مقرر معلومې ورځ چې د قیامت ته هغه وخت به الله تعالی دی را جمع کی. یوازې تاسو نه بلکې ستاسو نه چې مخکې خلق تیر شوي هغه هم او ستاسو نه چې وروستو را روان دی هغه هم ټول به الله تعالی دغه وخت دغه ورځې ته را جمع کی. ثم انکم بیا بېشکه تاسو ایها الضالون ای ګمراهو المکذبون دروغړونکو لآکلون خامخا خوړونکي به من شجرین د ونې نه چې دا ونه به د سی من زقوم چې د زقوم ونه ده د زقوم د ونې نه به تاسو خوراک کوئ. د دې ذکر قرآن کې تیر شوی دی چې داسې ورانې جاړه میوه به او ترخه به او حدیث شریف کې راځي دا دومره ترخه ده. فرمایي نبی علیه السلام اتقوا الله حق تقاته د الله نه ویریږئ لکه څنګه چې د الله نه د یریدو حق دی داسې ویریږئ. فلو ان قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن تكون طعامه. کچرې د زقوم د ونې یو قطره هغه د دنیا په دې سمندرو کې راپریوزي، په سمندرو کې په اوبو کې، نو د دنیا دا کاروبار او د دنیا دا ژوند دا به ټول وراني جاړ شي، دا به خراب شي په خلقو باندې. فکیف بمن تکون طعامه. نو ستاسو د هغې خلقو متعلق څه خیال دی چې دا زقوم د هغې خوراکي، چې د هغې خوراک شي نو دا به د هغې دپاره څنګه. الله فرمایي مری کې به یې نښتي ښکته به نه تېرېږي، د مجبورۍ د وجې نه به یې خوري. نو دا یې د خوراک ذکر وشو. فمالئونا نو دی به ډکونکي وي منها د دې نه البطون خېټو لره، خېټې به ترې ډکي، یعنې خوړل خو به کي صرف خېټه به یې ډکېږي، نور لکه د خوراک چې څنګه انسان ته خوند هم میلاویږي او خېټه هم ډکېږي نه دغه خوند به ورته نه میلاویږي. فشاربونا دی بسکونکي وي علیها د دې د پاسه من الحمیم د ګرمو اوبو نه، بیا به ګرمې یشېدلې اوبه هغه به پې پاسه وڅکي. فشاربونا نو دی بسکونکي وي شرب الحمیم په شان ته د څکلو د تږي اوښه، تږي اوښ چې هغه په اوبو باندې مړېږي نه، او هیم هغه چاته م وي چې د هغه تنده نه ماتیږي، دکه شانتې به دي داس کي چې تنده به پې ماتیږي نه، صرف خېټه به یې ډکېږي او تکلیف به پې ورته میلاویږي، خو نور د اوبو چې کم مړولي او کم خوند ورکولي هغه به ورته نه میلاویږي. فشاربونا نو دی بسکونکي وي شرب الهیم په شان ته د څکلو د تږي اوښه. هذا نزلهم دا به میلمستیاوي د دې یوم الدین په ورځې د جزا د قیامت ته ورځې دا د دې میلمستیا ده، په دې عذابونو سره به الله میلمستیا کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.